اسد عمر اچھا بجٹ بنائیں اور وزارت بچائیں۔ وزیر خزانہ اسد عمر کو وزیر اعظم عمران خان نے اہم ٹاسک سونپ دیا ہے۔ بجٹ اچھا نہ دینے کی صورت میں اسد عمر کی وزارت تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بشیر چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ خزانہ اسد عمر کا فائنل امتحان شروع۔ وزیر اعظم عمران خان نے آئندہ مالی سال کا اچھا اور متوازن بجٹ پیش کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسد عمر نے اچھا بجٹ پیش نہ کیا تو وہ وزارت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ فی الوقت بطور وزیر خزانہ بجٹ 2019 اور 20 اسد عمر کی آخری اسائنمنٹ ہی ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپے جانے کا بھی امکان ہے۔ شہریار افریدی وزیر مملکت داخلہ ہی رہیں گے۔ بشیر چودھری 24 نیوز اسلام آباد۔ وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں ایک بار پھر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے خد و خال پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ بے نامی جائیداد اور ڈکلیریشن پر بھی ارکان کے تحفظات، جبکہ عوامی عہدے کے حامل شخص کے بہن بھائی کے فائدہ کنندہ ہونے پر بھی اختلافات سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو مزید مشاورت کی ہدایت کر دی ہے۔ مزید جانیے بشیر چودھری کی رپورٹ میں۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں اثاثجات ظاہر کرنے سے متعلق ایمنسٹی اسکیم پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ تاہم تحفظات اور قانونی رکاوٹوں کے باعث ایمنسٹی اسکیم پر اتفاقی رائے نہ ہو سکا۔ کابینہ اجلاس میں ایمنسٹی اسکیم ریٹس پر اتفاق نہیں ہوا تو وہیں پر بے نامی جائیداد کی ڈکلیریشن پر بھی ارکان نے تحفظات ظاہر کیے۔ ارکان نے کہا کہ اسکیم سے پبلک آفس ہولڈرز بہن بھائی بھی فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بعض اراکین نے موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال میں اسکیم کی کامیابی پر بھی سوالات اٹھائے۔ وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم نے کابینہ کو خبردار کیا کہ ایمنسٹی اسکیم میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مبنی شکیں شامل ہیں۔ اگر یہ شک عدالت میں چیلنج ہوگی تو دفاع ممکن نہیں۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی کو اسکیم پر مزید کام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اسکیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کی صورت پر لاہے عمل تیار کیا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ایمنسٹی اسکیم کے تمام مجوزہ پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد آئندہ کابینہ اجلاس میں پیش کر دیا جائے گا۔ اور سابق چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ احسان مانی نے جلد بازی کی، مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا گیا۔ اسی بنا پر یہ مسئلہ ہوا۔ یہ کرکٹ کی تاریخ کا اہم مسئلہ ہے۔ احسان مانی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ کی چیزیں تو چیئرمین کر لیتا ہے، مگر جو اسٹریٹجک ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے ان کو واپس بورڈ کے پاس جانا پڑتا ہے اپروول کے لیے، جو اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ پہلے کر لیا کہ جی ہم بورڈ سے ان کے پاورز لے لیتے ہیں اور پھر جو چاہیں ہم کر لیں، تو یہ میرا خیال ہے اس کے اوپر زیادہ لڑائی ہوئی ہے۔ دوسرا ایشو جو انہوں نے کھڑا کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اور انہوں نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ جی جو ایم ڈی اپوائنٹ کیا گیا ہے اور جو یہ پوسٹ کریٹ کیا گیا ایم ڈی کا، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اس کو ہم نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ پوچھا گیا ان سے کہ جی مانی صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ تو پہلے آپ نے اوکے کر دیا تھا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اوکے نہیں کیا تھا، ہم نے اوکے کیا تھا کہ آپ لے کے آئیں یہاں اس کو ہم ریٹیفائی کریں گے، مگر اس کے بعد ہم نے آئین میں دیکھا، آئین میں تو گنجائش ہی نہیں ہے، اور آپ نے اوکے سرکولر ریزولوشن سے کیا تھا، کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، تو اس لیے ہم نے اب اس کو دیکھا ہے اس کے اوپر، اور ہم اس کو اٹھا نہیں لگانے دیں۔ نیا پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو پتہ نہیں، لیکن نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر وزیر ہاؤسنگ کو ناکام سرکاری پروجیکٹس خوب یاد آتے رہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کریڈیبل اور اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ پروجیکٹ شاید ہی آپ دیکھیں گے۔ جنیجو بھی گھر بنانے میں ناکام ہوئے، حیدرآباد کی اسکیم بھی نہ چل سکی، نواز شریف کے رہائشی پلازے ٹھپ ہو گئے، بڑے منصوبے کی بڑکیں مارنے والے شروع میں ہی ناکامیوں کے حوالے دینے لگے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر وزیر ہاؤسنگ انوکھی مثالیں دیتے نظر آئے۔ منصوبہ کیسے کامیاب ہوگا یہ تو بتایا نہیں، البتہ پرانی سرکاری اسکیموں کی ناکامی کو خوب کھول کر بیان کرتے رہے۔ 1986 میں حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے خدا کی بستی کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا، وہ آج بھی آپ جا کر دیکھیں وہ منہ چڑھا رہا ہے۔ 1987 میں محمد خان جنیجو صاحب نے، 1996 میں نواز شریف صاحب کے دوسرے دور میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا کہ وہ پروجیکٹ ٹیک آف نہیں کر سکا۔ آشیانہ، مشہور زمانہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم، کہ کتنی ہائی پروفائل گرفتاریاں اس پروجیکٹ میں ہوئی ہیں۔ لگتا ہے میگا پروجیکٹ کے پائلٹ نے شاید پرانی اسکیموں کی ناکامی کو ہی اپنی کامیابی سمجھ لیا ہے، تبھی تو ہر ناکام اسکیم کا نام لے کر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ شاید ہی 1 یا 2% گھر ہوں گے جہاں پر لوگوں کی رہائش ہوگی، باقی تمام گھر کیونکہ نہ ان کا پراپر سروے ہوا،
ना उनकी डिमांड को मद्देनजर रखा गया। वजीर हाउसिंग साहब, ये इत्मीनान का नहीं बल्कि परेशानी का मकाम है, क्योंकि तारिक बशीर चीमा ने जिन नाकाम हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले दिए वो नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट से एक दो नहीं बल्कि कई गुना छोटे मंसूबे थे। सोचने की बात यह है कि अगर हुकूमत की वो छोटी छोटी स्कीमें कामयाब ना हो सकी तो क्या मौशी बदहाली की शिकार हुकूमत 50 लाख घरों का मंसूबा पूरा कर पाएगी? चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि करप्शन के खात्मे के लिए किसी दबाव या सिफारिश को खातिर में नहीं लाया जाएगा। अब किसी को डर नहीं बनने देंगे। लाहौर में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब का कहना था कि करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है। कोई भी फर्द नैब तहकीकात पर असर अंदाज नहीं हो सकता। नैब की तहवील में किसी को भी हथकड़ी ना लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि नैब के 900 अरब रुपए मालियत के 1210 रेफरेंसेस मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में दायर हैं। चंद दिनों में करोड़पति बनने वालों को सोचना चाहिए कि कफन की जेब नहीं होती। चेयरमैन नैब ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन में 73 करोड़ रुपए के चेक्स भी तकसीम किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए बहरान ने सर उठा लिया। गवर्निंग बोर्ड के अरकान ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बगावत कर दी। एमडी पीसीबी वसीम खान की तकर्री और डोमेस्टिक क्रिकेट का मुजव्वजा स्ट्रक्चर भी मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं कि जो फैसले हो चुके वो तब्दील नहीं होंगे। वर्ल्ड कप से कबल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े बहरान का सामना। कप्तान के चेयरमैन को मुश्किलात ने आन घेरा। कोयटा में पहली बार पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ। गवर्निंग बोर्ड के अरकान ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बगावत कर दी। 7 में से 5 ने फैसले मानने से इनकार कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट का मुजव्वजा स्ट्रक्चर और वसीम खान की एमडी तकर्री को कलअदम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि वसीम खान की तैनाती बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फैसला था। गवर्निंग बोर्ड की तजावीज ना मानना मुमकिन नहीं। हमने एमडी को रखने से पहले बोर्ड से मंजूरी ली थी। ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है और इनका जो एजेंडा था, अफसोस की बात है क्योंकि 5 लोगों ने वो कागज एक साइन किया था जिसमें से 4 ऑलरेडी शामिल थे मीटिंग्स में जहां ये चीजें अप्रूव हुई हैं। उधर बोर्ड अरकान ने भी अलग से मीडिया गुफ्तगू कर डाली। उनका कहना था कि पीसीबी आइन में एमडी की कोई गुंजाइश नहीं। पिछले इजलास में तजवीज़ रखी गई थी और आज के इजलास में वो सारी चीजें तैयार नहीं थी, लेकिन जब हम सब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन रिव्यू किया तो उसमें एमडी की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़राए के मुताबिक मामलात बिगड़ने पर पीसीबी के पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी से नाला हैं। वो मामलात को सुलझाने के लिए बोर्ड पर एडहॉक लगाने का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में गवर्निंग बोर्ड को तहलील करके पीसीबी पर 3 माह के लिए एडहॉक लगाए जाने का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी से 4 रोज में 50 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। कई बस्तियां और देहात तबाह हो गए। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल जमकर बरसे। मुल्तान में तूफान से दुनियापुर रोड पर आबाद दर्जनों बस्तियां तबाह हो गईं। अक्सर इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। कई किलोमीटर पर बिजली के खंभे उखड़ गए। मुतादिद अफराद जाँ बहक और लातादाद जख्मी हो गए। सखी सरवर और कबायली इलाकों में कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों से नदी नाले बिफर गए। बस्ती रुझान और सखी सरवर को मिलाने वाली सड़क बह गई। शुजाबाद, लिया, बहावलपुर, रहीमिया खान समेत जनूबी पंजाब के इलाके आज भी बारिश की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुए। फैसलाबाद, डोबा टेक सिंह, चिन्योट, झंग, सरगोधा, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान में चमन के इलाके किला अब्दुल्ला, गवादर, सिरपी, पशीन, दुखी, हरनाई, कोहलू, किला सैफुल्ला, ज़ियारत समेत कई अजला में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब से बेशतर देहात ज़ेरे आब आ गए और राब्ता सड़कें शदीद मुतासिर हुई। सोने जैसी गंदम बारिश के पानी में बह गई। मकई और कपास के अलावा आम की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। मुल्क भर में तूफानी बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस पंजाब भर में गंदम की तैयार फसलें तबाह हो गईं। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात बरसने वाली बारिश से गंदम की फसल मुतासिर हुई। टोबा टेक सिंह, चन्योट, जंग, सरगोधा, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी बारिश और ओले पड़ने से हजारों एकड़ पर गंदम की फसल तबाह हो गई। किसानों का कहना है कि कटाई का अमल भी ताखीर से शुरू होगा। बारिश आ रही है, अल्लाह की रहमत है और साड़ियां फसलां खराब हो गई ने सारियां। मुल्तान, रहीम यार खान, कोटअदू, लिया, पिंडी, घेप, ओकाड़ा, दीपालपुर, कसूर और भक्कड़ समेत कई इलाकों में भी मुसलसल होने वाली बारिश ने गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया। डेरा गाजी खान में गंदम के खेत तबाह हो गए।
बहावलपुर में भी बारिश से गंदम की फसल बर्बाद हो गई। तोंसा शरीफ में भी हजारों एकड़ पर खड़ी फसल पानी में डूब गई। बारिशों के मौसम में गंदम की कटाई और इसकी हिफाजत के लिए काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। उधर खैरपुर में तूफान बारिश और हवाओं से जहां गंदम और खजूर की फसल तबाह हुई, वहीं आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। और आईजी सिंध कलीम इमाम ने पुलिस की फायरिंग से 1.5 साल बच्चे एहसन की हलाकत पर माफी मांग ली। उनका कहना है कि पुलिस को अपनी ट्रेनिंग का मयार बेहतर बनाने की जरूरत है। सिंध पुलिस ने सूबे में अमन अमान के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। गलतियों की निशानदही जरूर की जाए, लेकिन हमारी नीयतों पर शक ना किया जाए। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस किस्म की जो वाक़यात हैं, मैं फिर आपको कहता हूँ कि अफसोसनाक हैं और हम रिग्रेट करते हैं एंड वी आर अपॉलोजेटिक एंड वी आर सेइंग सॉरी, गलती हुई हमसे। इसके अलावा जो लोग ये काम करते हैं और हमें पता चलता है कि उनकी गफलत शामिल है या उनकी लापरवाही थी, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सिंध पुलिस ने तकरीबन 61 ऑफिसर्स को सब कार्रवाई की है, जिनमें से 26 लोगों को डिसमिस कर चुके हैं। और जो लोग प्रॉपर तरीके से अपना प्रोफेशनली काम नहीं करते, उनको हम सख्त सज़ा देंगे। बाकियों में हम तरबियत लाएंगे ताकि वो बेहतर काम कर सकें।